اگر آپ بھی راتوں رات کروڑپتی بننا چاہتے ہیں تو آج کا یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے اگر آپ بھی بہت تیزی سے راتوں رات دولت مند اور امیر ہونا چاہتے ہیں تو بس آپ نے ایک روٹی اور پیاز کا صدقہ بتائے گئے طریقے سے دے دینا ہے۔ اس صدقے کو دیتے ساتھ ہی اتنی دولت آئے گی کہ آپ کے لیے دولت کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، روٹی اور پیاز کا صدقہ آپ نے کیسے دینا ہے اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اس کے متعلق کوئی ضروری بات آپ سے مس نہ ہو جائے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور بالکل بھی سکپ مت کیجیے گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آج کل کے زمانے میں آپ کے پاس تھوڑی دولت اور تھوڑے پیسے ہیں تو آپ زندہ تو رہ سکتے ہیں، روکھی سوکھی روٹی کھا کر اپنا گزارا تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ آج کل کے دور میں ایک عزت دار اور پروقار زندگی جینا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت ساری دولت اور بہت سارے پیسے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ آج کل ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں یہ وہ دور ہے جس میں لوگ نعوذ باللہ خدا کی کم اور پیسے کی پوجا زیادہ کرتے ہیں۔ آج کل کے لوگوں کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ دور نزدیک کے رشتہ داروں کی بات تو چھوڑیں، اپنے سکے بہن بھائی بھی انہی بہن بھائیوں سے پیار کرتے ہیں اور انہی کی عزت کرتے ہیں جو دولت مند ہوتے ہیں۔ غریب بہن بھائیوں کو دوسرے بہن بھائی منہ تک لگانا پسند نہیں کرتے۔ لیکن آج میں آپ کو جو عمل بتانے جا رہا ہوں، اس عمل کو اگر آپ بتائے گئے طریقے سے کر لیتے ہیں تو پیارے بہن بھائیوں، آپ کے پاس اتنی دولت آئے گی، اتنا پیسہ آئے گا کہ دولت اور پیسہ سنبھالنا تک آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ خاص رزق اور دولت کا عمل ہے۔ روٹی اور پیاز کا صدقہ، جسے روٹی اور گنڈے کا صدقہ بھی کہا جاتا ہے، پہلے زمانے میں بہت زیادہ کیا جاتا تھا، کیونکہ اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مہینوں میں نہیں، نہ ہی دنوں میں، بلکہ گھنٹوں کے اندر اندر آپ کی قسمت کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے روٹی اور پیاز کے اس صدقے کو ایسے بہن بھائی بھی ضرور دیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں دولت نہیں آتی، پیسہ نہیں آتا، ایسا لگتا ہے کہ رزق ہمارے گھر کا راستہ بھول چکا ہے۔ اور اسی طرح ایسے بہن بھائی بھی اس صدقے کو ضرور دے لیں جو بے برکتی کی شکایت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں پیسہ اور دولت تو آتی ہے، لیکن پیسہ اور دولت کہاں خرچ ہو جاتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چل پاتا۔ پیارے بہن بھائیوں، روٹی اور پیاز کے اس صدقے کو دیتے ساتھ ہی آپ کی رزق کی تنگی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے، آپ کے گھر میں دولت، پیسہ اور رزق آنے لگے گا۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کے کاروبار میں بے پناہ ترقی ہونا شروع ہو جائے گی، اور اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ آپ کو وہاں سے پیسہ آنے لگے گا جہاں سے آپ نے گمان تک نہیں کیا ہوگا۔ روٹی اور پیاز کا یہ صدقہ نہ صرف آپ کو دولت مند بنائے گا بلکہ بے حد تیزی سے دولت مند بنائے گا، کیونکہ اس چیز کو یاد رکھیے گا، یہ ایک صدقے کا عمل ہے اور صدقے کے عملیات دوسرے عملیات اور وظائف کی نسبت کہیں زیادہ تیزی سے کام کرتے ہیں۔ تو بس آپ نے سفر کے مہینے میں کسی بھی دن اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ تعالی آنے والا پورا سال آپ کو رزق اور دولت کے حوالے سے کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سفر کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں عام طور پر ویسے بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ دینے کی تلقین کی جاتی ہے، کیونکہ پیارے بہن بھائیوں، جیسے کہ آپ بھی جانتے ہی ہوں گے کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے آسمانی بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ آسمان سے نازل ہونے والی ہر بلا اپنے ساتھ ایک مخصوص مصیبت اور پریشانی لے کر آتی ہے، جیسے کہ کچھ بلائیں رزق کی تنگی لے کر آتی ہیں، جبکہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ بیماری اور حادثات لے کر آتی ہیں۔ یہ بلائیں پھر جس شخص کے اوپر بھی نازل ہو جاتی ہیں، یہ بلا پھر اپنے ساتھ جو بھی مصیبت اور پریشانی لے کر آئے گی وہ پھر اس شخص کی زندگی میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر بلا اپنے ساتھ بیماری لے کر آئی ہے تو وہ شخص بیمار رہنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بلا رزق کی تنگی لے کر آئی ہے اپنے ساتھ اور وہ بلا کسی کے اوپر نازل ہو جاتی ہے، یعنی کسی کے اوپر سوار ہو جاتی ہے، تو اس شخص کو سخت رزق کی تنگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کا چلتا کاروبار بند ہو جائے گا اور اسی طرح رزق اور دولت کے حوالے سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ سفر کے مہینے میں کسی بھی دن ایک بار روٹی اور پیاز کے اس صدقے کو دے دیتے ہیں تو نہ صرف آپ پورا سال آسمانی بلاؤں سے محفوظ رہیں گے بلکہ آپ کے اوپر جو بلائیں نازل ہو چکی ہیں وہ بھی آپ سے دور ہو جائیں گی۔ اسی طرح یہ صدقہ
हासद की हसद से भी आपको बचाता है। और अगर खुदा न खास्ता आप पर किसी ने जादू टूना डाल रखा है तो रोटी और प्याज के इस सदके को दे देने से आप पर हुआ जादू टूना और सिफली अमलियात भी खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद आप पर रिस्क, दौलत और पैसे की बारिश होने लगती है। तो प्यारे बहन भाइयों, आए फिर देख लेते हैं कि रोटी और प्याज के इस सदके को आपने कैसे देना है और किन बातों का खास ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको सदके के बारे में बताऊं, वीडियो को लाइक कर दें, इससे हौसला अफजाई होती है और ये आपकी मोहब्बत और प्यार होता है। तो प्यारे बहन भाइयों, रोटी और प्याज का सदका देने के लिए सबसे पहले आपने अपने घर पर एक रोटी पका लेनी है। इस चीज को हमेशा याद रखें कि सदके के लिए आपने बची हुई रोटी का इस्तेमाल नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि खाना खाने के बाद जो रोटी बच जाए आपने उसको सदका कर देना है, बल्कि आपने सदका करने के लिए स्पेशल रोटी पकानी है और ताज़ा रोटी का ही सदका करना है। तो सबसे पहले आपने अपने घर में एक ताज़ा रोटी पका लेनी है और उसके बाद आपने एक अदद प्याज ले लेना है। कोशिश करें कि मीडियम साइज का प्याज हो जाए। प्याज ना तो ज्यादा छोटा हो और ना ही ज्यादा बड़ा हो। मीडियम साइज का प्याज लेकर आपने उसके ऊपर जो छिलका होता है, आपने प्याज का ऊपर वाला छिलका उतार लेना है। लेकिन इस प्याज को आपने बिल्कुल भी धोना नहीं। अब आपने प्याज को रोटी के ऊपर रख देना है और रोटी और प्याज को किसी प्लेट में रखकर अपने सामने रख लेना है। रोटी और प्याज को अपने सामने रख लेने के बाद आपने सबसे पहले 11 बार पढ़ लेना है, या अल्लाह या रहमानो या रहीमो। यानी आप पढ़ेंगे या अल्लाह या रहमानो या रहीमो, ये एक बार हो गया। फिर पढ़ेंगे या अल्लाह या रहमानो या रहीमो, ये 2 बार हो गया। इस तरह करते हुए आपने 11 बार या अल्लाह या रहमानो या रहीमो पढ़ लेना है। जब आप 11 बार या अल्लाह या रहमानो या रहीमो पढ़ लें तो आपने 11 बार ही पढ़ लेना है या अल्लाह या रजा को। यानी आप पढ़ेंगे या अल्लाह या रजा को, ये एक बार हो गया। फिर पढ़ेंगे या अल्लाह या रजा को, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने 11 बार पढ़ लेना है या अल्लाह या रजा को। उसके बाद आपने 3 बार सूरह फलक पढ़ लेनी है। प्यारे बहन भाइयों, सूरह फलक इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है। सूरह फलक बेहद छोटी सी सूरह है और जब आप 3 बार सूरह फलक पढ़ लें उसके बाद आपने 3 बार ही सूरह नास पढ़ लेनी है। बुजुर्गों का कहना है कि सूरह फलक और सूरह नास आपको हर किस्म की बला से बचाती है। आपके ऊपर अगर कोई असेब है, किसी ने कोई अमलियात करवा दिए हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। हासद की हसद से आपको बचाती है और आपको हर दुश्मन के शर से बचाती है, फिर चाहे आपका दुश्मन जिन हो या इंसान। जब प्यारे बहन भाइयों आप 3-3 बार सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लें तो उसके बाद आपने जो अपने सामने रोटी और गंडा रखा हुआ है इसको आपने सदका कर देना है। रोटी और प्याज को सदका करने का पहला तरीका तो ये हो सकता है कि आप किसी मांगने वाले को रोटी और प्याज को दे दें। आमतौर पर घरों में मांगने वाले आते ही रहते हैं, लेकिन घरों पर जो ज्यादातर मांगने वाले आते हैं, भिखारी आते हैं, वो प्रोफेशनल होते हैं। और क्योंकि प्रोफेशनल भिखारी अच्छा खासा कमा रहे होते हैं, इसलिए आम तौर पर वो रोटी और प्याज का सदका लेने में हिचकिचाते हैं और नखरे करते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आपके आसपास अगर कोई जरूरतमंद और गरीब शख्स है तो आप उसको रोटी और प्याज का सदका दे सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा तलाश करेंगे तो आपको 1-2 नहीं बल्कि बेशुमार अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि जरूरतमंद होंगे और खुशी खुशी रोटी और प्याज को ले लेंगे। इसी तरह बहुत से बहन भाई ये शिकायत करते हैं कि उन्हें शर्म महसूस होती है कि कैसे वो किसी मांगने वाले को ही सही रोटी के ऊपर प्याज रख कर दे दें। तो इसका हल ये है कि आप मांगने वाले को जब रोटी और प्याज दें तो उसको साथ में कुछ पैसे दे दें और उससे कह लें कि सालन लेके खा ले, या फिर आप रोटी और प्याज के साथ खुद थोड़ा सा सालन दे सकते हैं। यानी आप इन तमाम तरीकों से रोटी और प्याज को सदका कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ही आप रोटी और प्याज के इस सदके को दे देंगे, फौरी तौर पर आपको जो आपके अंदर तब्दीली महसूस होगी वो ये होगी कि आप अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस करने लग जाएंगे, बल्कि आप अपने दिल में बहुत ज्यादा सुकून महसूस करने लगेंगे। और सदका देने के कुछ ही घंटों बाद आप आपको जो करिश्मे और मौजे नजर आएंगे, आपके घर में दौलत और पैसा आने लगेगा, आपके लिए असबाब पैदा होने लग जाएंगे। और अगर आप कारोबार करते थे तो आपके कारोबार में बेपनाह तरक्की होना शुरू हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।